श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं तुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशंयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानु ओस्माकं बोध्यविता तनूना आम् पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीद्यो अध्वरेषु सनाच्च नव्यश्च सत्सि स्वाञ्च आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णु रनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মনন তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬ নম্বর শ্লোক। न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। আবার বলছি, न बुद्धिभेदं जनयेद् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। এখানে বলা হচ্ছে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিত অবিচল জ্ঞানী ব্যক্তি যেন শাস্ত্রবিহিত কর্মে আসক্তি সম্পন্ন অজ্ঞানীদের
বুদ্ধিভেদ অর্থাৎ অশ্রদ্ধা উৎপন্ন না করেন, কিন্তু স্বয়ং শাস্ত্রবিহিত কর্ম যথাযথভাবে অনুষ্ঠান করে তাদের দ্বারাও সেরূপ করাবেন। ঠিক আছে, তো এখানে বলা হচ্ছে যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি তার আর করণীয় কর্ম কিছু থাকে না। তথাপি শ্রী ভগবান বলছেন যে দেখো, আমি তো কর্ম করছি, কেন? যাতে জনগণ উন্মার্গগামী না হয়। সুতরাং কর্ম করাটা খুব জরুরি। এবং তিনি বলেছেন যে দেখো, যেমন কর্মে আসক্ত ব্যক্তিরা কর্ম আচরণ করে, সেরকম হে অর্জুন তুমিও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম আচরণ করো। এরপরে বলা হচ্ছে যে তাহলে যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়ে যাবে তিনি তো আর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি, আমি কর্তা আমি ভোক্তা, এই বুদ্ধি তো তার আর থাকবে না, এবং তার ফলে তার কর্মে প্রবৃত্তিও হবে না। এইবারে সে প্রকৃত সত্য জানে যে কর্মের দ্বারা মোক্ষ হয় না, নিষ্কাম কর্মে চিত্তশুদ্ধি হয়, সকাম কর্মে তো সেটুকুও হয় না। তাহলে আমি জনে জনে ধরে ধরে সকলকে বলবো এই কথা, এবং কর্মের প্রতি তাদের অনীহা উৎপাদন করব। ভগবান বলছেন না, এটা জ্ঞানী ব্যক্তি কখনোই করতে পারেন না। অর্থাৎ যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি তিনি, যারা, যাদের সেই ব্রহ্মজ্ঞান হয়নি, যারা শাস্ত্রবিহিত কর্ম আচরণ করেন বিবিধ কামনায়, স্বর্গ কামনায় অগ্নিহোত্র করেন, পুত্র কামনায় পুত্রেষ্টি করেন, বৃষ্টি কামনায় কারিরি ইষ্টি করেন, পশু কামনায় বিবিধ যাগযজ্ঞ করেন, তো এই রকম যারা সকাম শাস্ত্রবিহিত কর্মে যারা লিপ্ত আছেন, বলা হচ্ছে না বুদ্ধিভেদম জানায়েত, তাদের অশ্রদ্ধা উৎপাদন করবেন না এই সকল বিষয়ে। অর্থাৎ এই বৈদিক কর্ম আচরণে কিন্তু তাদের অশ্রদ্ধা উৎপাদন করবেন না, কারণ করলে সমাজ ব্যবস্থা আহ টালমাটাল হয়ে যাবে। সুতরাং এই যে ব্যালেন্সটা, এই যে ভারসাম্যটা আছে, এই ভারসাম্যটা তিনি নষ্ট করবেন না, বরং তিনি নিজে শাস্ত্রবিহিত কর্ম করবেন যথাযথভাবে, এবং অন্যদেরও ইন্সপায়ার করবেন যে আপনারাও শাস্ত্রবিহিত কর্ম করুন। কারণ কি, এর আগেই বলা হয়েছে যে যদ্যদ আচরতি শ্রেষ্ঠঃ তত্তদেবেতরো জনঃ সয়ৎ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে। অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি যেমন আচরণ করেন সকলে তাদের অনুসরণ করে। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত কর্ম যারা আচরণ করছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি তাদেরকে কখনোই যেন আহ ডিমোটিভেটেড না করেন। ঠিক আছে, তাদেরকে কোনোভাবেই যেন নিরুৎসাহ না করেন, কর্মের প্রতি তাদের যেন অশ্রদ্ধা উৎপাদন না করেন, কারণ তারা না হলে অনন্ত অলসতায় নিমজ্জিত হবে। তারা তো এই জ্ঞানের বিষয়টা বুঝবে না, তারা শুধুমাত্র কর্ম না করাটুকু বুঝবে, এবং তার ফলে কি হবে? তার ফলে সীমাহীন অলসতা মানুষকে গ্রাস করবে, এবং তার দায় অবশ্যই জ্ঞানী ব্যক্তির ওপর পড়বে, কারণ তিনি ভুলভাবে লোকজনকে আহ পরিচালিত করেছেন। তার উচিত ছিল আরো সিনসিয়ার ওয়েতে, আরো সিনসিয়ার ভাবে ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করা। তো এখানে শ্রীকৃষ্ণ একদম খুব পরিষ্কার স্বরে বলেছেন যে আপনার জ্ঞান হয়েছে, কনগ্রাচুলেশনস, কিন্তু আপনি যাদের জ্ঞান হয়নি, যারা কর্মে লিপ্ত আছে, তাদের কাছে জ্ঞান ফলানোর ফলানোর কোনো আবশ্যকতা নেই, তাদেরকে কর্মবিমুখ করার কোনো আবশ্যকতা নেই, বরং আপনি নিজে কর্ম করুন এবং অন্যদেরও কর্ম করতে ইন্সপায়ার করুন। ঠিক আছে, তো একদম স্পষ্ট উক্তি, এত স্পষ্ট করে শ্রী ভগবান বলেছেন। তো মূলত কর্ম এতটাই ইম্পর্টেন্ট, যখন জ্ঞান হবে তখন জ্ঞান হবে, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত জ্ঞান না হচ্ছে আমাদের কিন্তু নিরন্তর কর্ম আচরণ করে যেতে হবে। কিরকম কর্ম? নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম কাকে বলে?
যে কর্মগুলোতে আমরা কোনো প্রার্থনা রাখি না, ফলের প্রার্থনা রাখি না, সেই ফল ঈশ্বরের চরণে অর্পণ করে দিই এবং আমরা কর্ম করতে থাকি। তার ফলে কামনা বাসনা না থাকায় সেই কর্ম থেকে চিত্তশুদ্ধি হয়। সুতরাং আমরা যেন নিরন্তর ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কর্ম করতে পারি। আমরা যেন নিরন্তর অলসতাকে জয় করে কর্মমুখর হয়ে থাকতে পারি। বেশ, এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।